स्टडी सेंटर जेके स्टडी सेंटर रे आपण मानक स्वागत। आज आम लोक साहित्य और विदग्ध साहित्य को विषय आम आलोचना करवा। तो आम जानी ये साहित्य को दुई भाग विभक्त कराए जोटा हूँ गोटे हूँ लोक साहित्य और अन्यटी हूँ विदग्ध साहित्य। तो लोक साहित्य कहले कौन तो लोक जीवन हस कांद सुख दुख आशा निराशा आदि ये प्राकृतिक भावर जो आत्मप्रकाश करें ही लोक साहित्य। तो लोक साहित्य कहले आम कौन बुझा जे आमर लोक जीवन हस कांद सुख दुख आशा निराशा ये सब ये प्राकृतिक भावर जो आत्मप्रकाश करें आमर लोक साहित्य। तो ये आमर कौन सी गाणितिक धराबंधा नियम और बशवर्ती हो न स्वाभाविकता और प्राकृतिकता को बहु परिमाण रक्षा करें। ये जो गणित भाया जो रूल्स रेगुलेशन गुड़िक रही है नीति नियम रही है से आमर यही लोक साहित्य कौन सी धराबंधा नियम न था कौन सी धराबंधा नियम बशवर्ती हो न था तेणु यह स्वाभाविकता और प्राकृतिकतार बहु परिमाण रक्षा करें। ये सामाजिक विश्वासबोध और चलणी ए अपरूप लाभ करें। आम लोक साहित्य सामाजिक विश्वासबोध और चलणी ये देखा मिलता है कविता मान लोक साहित्य एवं लोक साहित्य रे जीवन एक महिमा मंडित आदर्श बा तत्वर विषय नुहे। ये आम लोक साहित्य यह कौन से को महिमा मंडित आदर्श बा तत्वर विषय नुहे। ता सुख दुख हानि लाभर चौ घेरती भितर साधारण जीवन जहाँ परमार्थ सहित नुहे बंचिवा सहित बर अधिक संबंधित ये आमर लोक साहित्य यह सुख दुख हानि लाभर चौ घेरती भितर साधारण जीवन गोटे से आम प्रकाश लाभ करें। यह आमर परमार्थ सहित नुहे लोक साहित्य यह बरং यह बंचिवा सहित आम दैनंदिन जीवन सहित अधिक संबंधित। लोक जीवन निछक वास्तवता और सत्य घटना ए रूप पाई यार सार्वजनीन साहित्यिक मूल्यबोध रही। आमर लोक साहित्य लोक जीवन निछक वास्तवता एवं सत्य घटना ए रूपायित हो यह सार्वजनीन और सार्वकालिक मूल्यबोध रही। आम यदि गोटे कल्पना करी गोटे कथा कहवा ता सबु बेले लोकप्रिय हो पार ना क्या से विषयटा रुचिकर लगुव तो क्या ता रुचिकर लगुव ना कि गोटे सत्य घटना से समस्ते शुणा को पसंद करती से सत्य घटना निछक वास्तवता तेणु यह सत्य घटना और वास्तवता हो सार्वजनीन और सार्वकालिक मूल्यबोध रही है। लोक साहित्य को कहीं आमर पल्ली साहित्य लघु साहित्य बा गाँवली साहित्य आख्या दी था। लोक साहित्य को कहीं आमर पल्ली साहित्य लोक साहित्य बा मौखिक साहित्य बोली कहीं आख्या दी था। तो ओडिशा एक पल्ली बहुल राज्य और अधिकांश जनता पल्ली रे ही बास करती तेणु ये आमर ओडिशा गोटे हूँ आमर पल्ली बहुल राज्य एवं आमर भारत मध्य ग्राम बहुल देश से आमर ओडिया मध्य पल्ली बहुल बा ग्राम बहुल राज्य और अधिकांश जनता ये पल्ली रे ही बसवास करते से मानकर जीवन कथा ए प्रकाश लाभ कर यार अन्य नाम हो पल्ली साहित्य। जेहेतु आमर पल्ली बासी जीवन कथा ही आम लोक साहित्य प्रकाश लाभ कर प्रकाश या अन्य नाम हो पल्ली साहित्य या पल्ली साहित्य बोली कहुई था। से समस्त शास्त्रीय नियम को उपेक्षा करी या निजस्व शैली और भाषार प्रकाश लाभ कर कहीं बोध हुए से लघु साहित्य आख्या दी था। तो जो आमर जो रचना कले जो गोटे काव्य कविता रचना कले निर्दिष्ट नियम रही है। जो आम मध्ययुगीय काव्य आंगिक बचित्र पढ़ा समय
ତାର ଆଦ୍ୟ ନମସ୍କ୍ରିୟା, ସେ ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି, ଖଳ ନିନ୍ଦା ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏହିସବୁ ନିୟମ ଏସବୁ ଆଧାରରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଉପେକ୍ଷା କରି, ତାକୁ ଖାତିର ନକରି, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଏହା ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀ ଓ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ହୁଏତ କେହି କେହି ଆମର ଲଘୁ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆମର ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଗାଉଁଲି ସାହିତ୍ୟ। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଗାଉଁଲି ସାହିତ୍ୟ। ବା ଆମର ଗାଉଁଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗାଉଁଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଗାଉଁଲି ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ତ ଏହା ଆମର ତୁଣ୍ଡରୁ ତୁଣ୍ଡ ଓ କାନରୁ କାନ ଦେଇ ଗତି କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲୋକବେଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ଆମର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମର ତୁଣ୍ଡରୁ ତୁଣ୍ଡ କାନରୁ କାନ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲୋକବେଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଆମର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମର ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଏହା ତୁଣ୍ଡରୁ ତୁଣ୍ଡ କାନରୁ କାନ ଦେଇ ଗତି କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲୋକବେଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଏହି ଯୋଗୁଁ ଏ ଆମର ତୁଣ୍ଡରୁ ତୁଣ୍ଡ ଓ କାନରୁ କାନ ଦେଇ ଗତି କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମର ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଅତୀତରେ ଏହାର କୌଣସି ଲିଖିତ ରୂପ ନଥିବାରୁ ଏବଂ ଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଅବାରିତ ଭାବରେ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ଏହା ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗୃହୀତ ହେଲା। ତ କାରଣ ଯେ କାହିଁକି ଏହା ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗୃହୀତ ହେଲା ବା କୁହାଗଲା ଏହାକୁ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି, ଯେ ଏହାର ଅତୀତରେ କୌଣସି ଲିଖିତ ରୂପ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅବାରିତ ଭାବରେ ଗତି କରୁଥିଲା। ଏବଂ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣୁଥିଲା, ସେହିପରି ଏହି ଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହା ଅବାରିତ ଭାବରେ କୌଣସିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୋଇ ଏହା ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇପାରୁଥିଲା ବା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରୁଥିଲା, ଅବାରିତ ଭାବରେ ଗତି କରୁଥିଲା। ଏହା ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ଆମର ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇ ଆଲୋଚକ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଝରଣା। ଏହି ଆମର ଆଲୋଚକ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଝରଣା। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସମାଜର ଏହା ହିଁ ଆଦିମ ସଙ୍ଗୀତ। ତେଣୁ ଅଲିଖିତ ନୂତନ ସହଜ ସରଳ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ହସକାନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ହେତୁ ଏହା ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏହା ଲୌକିକ ଭାଷା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଝରଣା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ କେବେ ନ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି ବା ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଭଳି ଆମର ଝରଣା ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେମିତି ଆମର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଝରଣା ଯେଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ନ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଝରଣା ଭାବରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସମାଜର ଏହା ହିଁ ଆଦିମ ସଙ୍ଗୀତ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସମାଜର ଏହି ଆମର ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆଦିମ ସଙ୍ଗୀତ। ତେଣୁ ଏହା ଅଲିଖିତ ନିତ୍ୟ ନୂତନ। ତେଣୁ ଏହା ଲେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସବୁଦିନ ନୂତନ ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ସହଜ ହୋଇଛି ଏବଂ ସରଳ ଏବଂ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏବଂ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ହସକାନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ହେତୁ ଏହା ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଏହା ଲୌକିକ ଭାଷା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଆମର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ଏହା ଲୌକିକ ଭାଷା, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସରଳ ବୋଧଗମ୍ୟ ଭାଷା ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଲୌକିକ ଭାଷା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିଥାଏ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଅଜଣା, ଏହାର ଜନ୍ମଜାତକ ନିରୂପଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ। ଏହା ମାନବ ଜୀବନ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା କେବଳ ନିଜ କଥା ଓ ତା'ର ସମାଜ କଥା ହିଁ କହିଛି। ତା ସମକାଳୀନ ସମାଜର ରୁଚି ଆଦର୍ଶ ଓ ବିଶ୍ୱାସବୋଧ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅକପଟ ଓ ସରଳ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ରୁଚି ଆଦର୍ଶ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଯାହା ଅଭିଭୂତ କରେ, ଯାହା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆପଣା
ଆପଣା ମୁଁଟିକୁ ଖୋଜି ପାଇଥାନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଏକ ବୃହତ୍ତର ପରିଭାଷାରେ ଜୀବନ ବେଦର ଉଦ୍ଗାନ ବା ଲୋକବେଦ ବୋଲି ଆମର ଏହି ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ଏ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାହାର ଇତିହାସ କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେନି, ତାହା ଅଜଣା। ଏହାର ଜନ୍ମଜାତକୁ ନିରୂପଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ମାନବ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼। ଏହି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ନୀତିଦିନ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୀତ, ଚାଲିଚଳଣି, ଏସବୁ ଆମର ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ତେଣୁ ମାନବ ଜୀବନ ସହିତ ଏହି ଆମର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୁଖେ ମୁଖେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଖୁସି ଲାଗିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥାଉ, ଗୋଟେ ପଦ କହିଥାଉ। ତ ସେସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଯେହେତୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଖୁସି ହେଲେ ଆମର ଗାଇବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଆମର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମାନବର ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି, ତା'ଠାରୁ କେବେ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା କେବଳ ନିଜ କଥା ଓ ତା'ର ସମାଜ କଥା ହିଁ କହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଆମର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା କେବଳ ତା'ର ସମାଜର କଥା ଏବଂ ନିଜର କଥା କହିଛି। ତ ଏହି ସମକାଳୀନ ସମାଜର ରୁଚି, ଆଦର୍ଶ, ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅକପଟ ଓ ସରଳ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ତା'ର ନିଜ କଥା ଓ ସମାଜର କଥା ହିଁ କହିଛି, ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ସମାଜର ରୁଚି, ଆଦର୍ଶ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀର ରୁଚି, ଆଦର୍ଶର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଯାହା ଅଭିଭୂତ କରେ ଏବଂ ଯାହା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆପଣା ମୁଁଟିକୁ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଏକ ବୃହତ୍ତର ପରିଭାଷାରେ ଜୀବନ ବେଦର ଉଦ୍ଗାନ ବୋଲି ବା ଲୋକବେଦ ବୋଲି ଆମର ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ସେମାନଙ୍କର ରୁଚି, ଆଦର୍ଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୀତ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗପ ଯାହାକି ସେମାନେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ବା କହିଥାନ୍ତି, ସେଥିଭିତରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ସେମାନେ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଏହା ଅବିକଳ ଭାବରେ ମୋର କଥା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି, ସେହିଭଳି ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜର ଆପଣାକୁ ସେଠାରେ ମୁଁଟିକୁ ଖୋଜି ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ବୃହତ୍ତର ଭାଷା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ ବେଦର ଉଦ୍ଗାନ ବା ଲୋକବେଦ। ତେଣୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନ କଥା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି କହିନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଏହା ଆମର ମଣିଷର ଜୀବନ କଥା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି କହିନାହିଁ, କହିବାର ଅବକାଶ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହିଁ। ସେ ବା କହିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହିଁ। ତ ମଳୟ ପବନ ପରି ଏହା ଆମୋଦିତ କରିଛି, ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ସର୍ବୋପରି ମଣିଷକୁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ, ନିଜର ପରିବେଶ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଆମର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଳୟ ପବନ ପରି ନିଜର ପରିବେଶ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଛି ତା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଲୋକ ନିଜକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବା ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେହି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜର ପରିବେଶ କଥା ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିଛି, ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବା ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇନାହିଁ। ତା ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଏବଂ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରୁଥିବା ତଥା କାନରେ ଶୁଣୁଥିବା ସାହିତ୍ୟରୁ ହିଁ ପାଇଛି। ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ବିଦ୍ବତାର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇନାହିଁ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଖେଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଅଭିଧାନର ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସରଳ, ଧୀର ଗବନା କଳକଳ ନାଦିନୀ ଝରଣା ପରି ତନୁ ଏବଂ ମନକୁ ଅପୂର୍ବ ରସରେ ରସାୟନିତ କରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପାଠକ ସମାଜକୁ ମହାବିଷ୍ଟ କରିଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ବାସ୍ତବ। ଏହା ଆମର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ
ଏହା ମଣିଷମାନଙ୍କର ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ଏବଂ ତୁଣ୍ଡରେ ବାହାରୁଥିବା ତଥା କାନରେ ଶୁଣୁଥିବା ସାହିତ୍ୟରେ ହିଁ ପାଇଛି ସେ ଆମର ମଣିଷମାନେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ବିଦ୍ବତ୍ତାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଖେଳାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ଅଭିଧାନର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ବା ସରଳ ଏବଂ ଧୀର ଗମନ କଳକଳ ନାଦିନୀ ଝରଣା ପରି ତନୁ ଏବଂ ମନକୁ ଅପୂର୍ବ ରସାୟନିତ କରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପାଠକ ସମାଜକୁ ଆବିଷ୍ଟ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ବାସ୍ତବ। ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ମୁଷ୍ଟିମେୟ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ। ଆମେ ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଜାଣିସାରିଛୁ ଯେ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଆମର ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ବା ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ତାପରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ତାପରେ ଆମର ପଲ୍ଲୀ ନଗରରେ ଆମର ବାସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଜନତାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ତ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ମୁଷ୍ଟିମେୟ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ, ଯେଉଁମାନେ ସୁଦୀଜନ ଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ। ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନଗାଥାରେ ଏ ସାହିତ୍ୟ ମୁଖରିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁଥିବା ସେହି ବିଷୟ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନାହିଁ ବା ମୁଖରିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ କୃତ୍ରିମ ସୁଶୋଭିତ ଜଳାଶୟ ପରି ଚିତ୍ତମୁଗ୍ଧକାରୀ। ଏଥିରେ ଆମର ଅନେକ କଳ୍ପନା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ସୁଶୋଭିତ, ଏହାକୁ ସେହି ଆମର ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ନିଜେ ସଜେଇକି ବା ଆମର ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଏସବୁ ସେଥିରେ ଅଙ୍ଗୀଭୂତ କରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଆମ ସୁଶୋଭିତ ଜଳାଶୟ ପରି ଚିତ୍ତମୁଗ୍ଧକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଶୁଦ୍ଧିବର୍ଗ ବା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆଧାରିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ନିହିତ ସାହିତ୍ୟର ନାମାନ୍ତର ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ତ ଏ ସାହିତ୍ୟ ପୁର ଜୀବନ ଭିତ୍ତିକ, ତାହା ଉଦ୍ୟାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ। ଏହା ଆମର ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ଏହା ଉଦ୍ୟାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ। ଉଦ୍ୟାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ, ତାହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅରଣ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ, ତାହା ଅଲଗା। ସେ ଆମର ଅରଣ୍ୟ ସହିତ ଆମର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମର ଅରଣ୍ୟ ସହିତ ଆମର ତୁଳନା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ଉପବନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାହା ଉଦ୍ୟାନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ। ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ବା ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ। ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ। ଏଥିରେ ଆମର ଅଳଙ୍କାର ନିହିତ ରହିଥାଏ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଦ୍ୱାନ ବା ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଭା, ବିଦ୍ବତ୍ତା, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ ଲୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ବା ଏଥିପାଇଁ ଆମର ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଭା ରହିଥିବା ଦରକାର, ବିଦ୍ବତ୍ତା ବା ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁଶୀଳନ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଆମର ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏହାର ଅବବୋଧ ପାଇଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଦରକାର ଏବଂ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଦରକାର। ରସିକ ଓ ଗ୍ରାହକମାନେ ହିଁ ତା'ର ଭୋକ୍ତା। ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପ ଏଥିରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ। ଏହି ଆମର ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପ ଏଥିରେ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବା ଏହି ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ ବା ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରଜ୍ଞାଦୀପ୍ତ ଓ ଶିଳ୍ପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମହିମାମୟ। ଏହାର ଆବେଦନ ବିଜ୍ଞ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ। ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟକୁ କେବଳ ବିଜ୍ଞ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ସେହିମାନେ ହିଁ ତା'ର ଗ୍ରହିତା ବା ଭୋକ୍ତା ବା ସେହିମାନେ ହିଁ ତା'ର ଉପଭୋକ୍ତା। ତ ମାନବୀ ଜୀବନର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆମର ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ମାନବ ଜୀବନର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ମାନବୀ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତେ କଳା ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲୋକ ସହିତ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ତା'ର ଜୀବନ ପରେ ତା'ର କଳା ସହିତ ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ରହିଥାଏ। ଆର୍ଟ ଫର୍ ଆର୍ଟ ସେକ୍ସ ନୀତିର ଏହା ସମର୍ଥକ। ଆର୍ଟ ଫର୍
ଆର୍ଟ୍ସ ସେକ୍ସ। ତ ନଗର ଜୀବନ ସହିତ ଏହା ସମ୍ପର୍କାନ୍ୱିତ ଥିବାରୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ବିରାଟ ଜନଜୀବନକୁ ଅବହେଳା କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏହା ନଗର ଜୀବନ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଆମର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାହେଲେ ବିରାଟ ଜନଜୀବନକୁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ବା ଆମର ଦେଶ ହେଉଛି ଗ୍ରାମବହୁଳ ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନଗର ଜୀବନ ସହିତ ତା'ର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଆମର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ବିରାଟ ଜନଜୀବନକୁ ଅବହେଳା କରିଥାଏ, ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ନୀତି ନିୟମ ଓ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ରହିଥିବାରୁ ବାସ୍ତବ କଳାର ଯଥାର୍ଥ ଗୌରବ ବିଦେହ ସାହିତ୍ୟରେ ହରାଇ ବସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଆମର ନୀତି ନିୟମ ଓ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ରହିଥିବାରୁ ବାସ୍ତବ କଳାର ଯଥାର୍ଥ ଗୌରବ ବିଦେହ ସାହିତ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥାଏ। ତ ଅଭିଧାନିକ ଜ୍ଞାନର ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଥିବାରୁ ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ବା ଅଖଣ୍ଡିତ ଧାରାରେ ଏହାକୁ ପାଠ କରିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଓ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ପାଠକଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହା ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଆମର ଜନଜୀବନ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ନାହିଁ କି ସାମୂହିକ ସମବେଦନା ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଏହାର ପାଠକ ସୀମିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ସାହିତ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୀପ୍ତି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟୁତି ନାହିଁ। ଏହା ମନ ବା ଆତ୍ମା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ସାର୍ବକାଳିକ ମୂଲ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବି ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମାନବ ହୃଦୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଏହା ଆମର ବାହ୍ୟ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ, ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଏହା କୃତ୍ରିମ, ଏହା ଉଦ୍ୟାନ ପରିବା ପାର୍କ ଭଳି କୃତ୍ରିମ ଉପବନ ପରି। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅଯତ୍ନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅରଣ୍ୟର ସୁଷମା, ଯେଭଳି ଆମର ଅରଣ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ଏଣେ ତେଣେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କେଉଁଠି ଲଟା ବୁଦା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କମିଯାଇଥାଏ। ସେଭଳି ଆମର ଅଯତ୍ନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅରଣ୍ୟର ସୁଷମା ଭଳି ଆମର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମର ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ଉପବନ ବା ପାର୍କ, ତାହାକୁ ଆମର ସଯତ୍ନ ବା ଯତ୍ନ କଲା ଭଳି ବା ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରେ ତାହାକୁ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତ କଳ କଳ ନାଦିନର ଝରଣା ପରି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନହୀନ ଜଳାଶୟ ପରି ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ପୁଣି ମନ୍ଦମଳୟ ଅନିଳ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ପଙ୍ଖା ପରି। ଯେମିତି ଆମର ମନ୍ଦମଳୟ ଅନିଳରେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଚାଳିତ ପଙ୍ଖା ଦ୍ୱାରା ସେଭଳି ଲାଗିନଥାଏ। ବା ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଆମର ସେହି ଶକ୍ତିଚାଳିତ ପଙ୍ଖା ଭଳି। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଲୋକ, ସରଳ ପଲ୍ଲୀର ସୁଷମା, ସରଳତା ସ୍ୱାଭାବିକତା ଏହାର ଆଦର୍ଶ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ଏହା ବଂଶୀର ମଧୁରିମା, ଏହା ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତତା ଓ ଆବେଗ ଧର୍ମିତା, ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନର ପ୍ରକାଶକ, ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ପୁଣି ଆମର ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଏହା ବାହ୍ୟ ଶରୀରର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଏହା ଆମର କୃତ୍ରିମ ଉପବନ ବା ପାର୍କ ସଦୃଶ, ଏହା ନିଷ୍କାସନହୀନ ଜଳାଶୟ, ଏହା ଶକ୍ତିଚାଳିତ ପଙ୍ଖା, ଆଖି ଝଲସା ବିଦ୍ୟୁତାଲୋକ, କୃତ୍ରିମ ନଗରର ଚାକଚକ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧିକତା, ବାହ୍ୟାଡମ୍ବର ଏହାର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରାର କର୍ଣ୍ଣକଟୁ ଧ୍ୱନି ଭଳି। ଏବଂ କଳ୍ପନା ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଏହା ଚିନ୍ତାଶୀଳତା, ଭାବାନୁଲମ୍ବିତା, ମୁଷ୍ଟିମୟ ଜୀବନର ପ୍ରକାଶକ, ସଭ୍ୟତା ଓ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଏହା ସମ୍ପର୍କିତ। ତ ଏ ଥିଲା ଆମର ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରାହକ ଓ ଆଲୋଚକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।